हाँ जी, नैक्सट टॉपिक है मोबिलिटी। मोबिलिटी नूं आपां एक्सप्रैस करांगे एक लैटर दे नाल म्यू। ठीक है, म्यू दे नाल आपां उस नूं लिख सकते हैं। तो मोबिलिटी की डेफिनेशन की है, जिन्ना भी आपां इलैक्ट्रिक फील्ड अपलाई किया, इलैक्ट्रिक फील्ड अपलाई होने दे नाल अपने कोल ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई सी, उन्होंने दोनों की जी रेशो है उसनूं आपां कहांगे मोबिलिटी। दैट मीनस म्यू इज़ इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। ठीक है, इत्थे आपां वी डी की वैल्यू कैलकुलेट की सी, ये वाली वैल्यू इत्थे सबस्टिट्यूट करांगे। इलैक्ट्रॉन के चार्ज ई सी, आपां चार्ज कोई भी लैके चल सकते हैं। सपोज इत्थे क्यू मन्ने तो क्यू ई टॉ अपॉन एम, ई एज इट इज़, दैन म्यू इज़ इक्वल्स टू ये नाल कैंसल हो जाएगा, क्यू टॉ अपॉन एम आ जाएगा वैल्यू इसकी। अगर हुण मोबिलिटी है जी इलैक्ट्रॉन तो होल दोनों की आप अलग अलग केस के लिखांगे। इलैक्ट्रॉन के केस के मोबिलिटी की आ जाएगी, आप क्यू की जगह के उपर ई पुट करांगे, टॉ की जगह पर टॉ ई, एम की जगह पर एम ई। दैट मीनस आप सारी इलैक्ट्रॉन दे लिए गल कर रहे हैं। ठीक है, होल के केसिस के आप की करांगे, ई टॉ एच अपॉन एम एच। ठीक है, उस तो बाद अपने को हैगी है जी मोबिलिटी की एस आई यूनिट है, वो तुहाडे कोल की हो सकते हैं मीटर स्केयर पर सैकेंड वोल्ट। ठीक है, जब आप लिखांगे मीटर पर सैकेंड न्यूटन इंटू कूलम। उस तो बाद रिलेशन है करंट तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है, कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाता है। इलैक्ट्रिक करंट ते जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उस रिलेशन की है। हुण सपोज अपने को कोई भी कंडक्टर है, से आप कॉपर वायर लैके चल सकते हैं, उसकी लेंथ सपोज अपने को स्मॉल एल है, तो यूनीफॉर्म जो एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन है वो कैपिटल ए है, तो वॉल्यूम कितना बन जाएगा, एरिया इंटू लेंथ बन जाएगी। दैट मीनस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए इंटू एल। सपोज जी नंबर डेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन है अपने को एन है, तो नंबर ऑफ जो फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम के किसी भी कंडक्टर के, तो आप लिखांगे, तो उससे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू ए एल एन इंटू ई। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स का किन्ने बन जाएंगे, ए एल इंटू एन बन जाएंगे। ठीक है, उसके उपर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, ए एल एन इंटू ई आ जाएगा। उस तो बाद अपने को पोटेंशियल डिफरेंस भी आप अप्लाई किया है अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। दैन इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप होएगा, इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन एल। ठीक है, इस फील्ड के नाल जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन ने वो प्रैजेंट होणगे कंडक्टर्स दे विच, वो की है मूव करना स्टार्ट करन लग जाएंगे विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी के नाल टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। ठीक है, पॉजिटिव साइड वाल। तो जिन्ना टाइम टेकन लगेगा फ्री इलैक्ट्रॉन नूं क्रॉस करन दे लई कंडक्टर नूं, तो उसकी वैल्यू टी इज इक्वल्स टू एल अपॉन वी डी आएगी। करंट की है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी है, इत्थे आपां क्यू की वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे, टी की वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे, दैन आई इज इक्वल्स टू ए एन ई इंटू वी डी बन जाएगा। वी डी ते जिहड़ा म्यू है मोबिलिटी, उन्होंने विचकार रिलेशन सीगा, तो आप इत्थे वी डी की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर सकते हैं, म्यू ई इंटू कैपिटल ई, दैन आई इज इक्वल्स टू ए एन ई म्यू ई इंटू कैपिटल ई। उस तो बाद एक आप वी डी है जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की सी, ई इंटू कैपिटल ई टॉ अपॉन एम, वो वाली वैल्यू है जी इत्थे सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। दैन आई इज इक्वल्स टू ए एन ई स्केयर टॉ ई अपॉन एम। एक अपने को इक्वेशन ए वाली बन गई, तो एक इक्वेशन अपने को ए वाली बन गई। जे तुहानूं आउंदा करंट ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी विचकार रिलेशन, तो आप की है इत्थों तक करके आवांगे। ये दोनों स्पेशल केसिस है जो आप वैल्यू है जिहड़ियां सबस्टिट्यूट कीतियां। उस तो बाद है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की है, जिहड़ा भी करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर दे विचों, वो की है डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगा जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस है उस कंडक्टर्स के एंड्स के विचकार। ठीक है, अपने को जिहड़ा करंट है जिन्ना फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर दे, वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगा जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस है दो कंडक्टर्स के दोनों एंड्स के विचकार। तो आप लिख सकते हैं आई डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू वी। ठीक है, जो आप लिख सकते हैं वी डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू आई, तो डायरैक्टली प्रपोर्शनल का साइन हटा के आप लिखांगे वी इज इक्वल्स टू आर इंटू आई। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करांगे वो आ जाएगी वी अपॉन आई, जो इसमें आप
ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਤੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਲੈਂਥ, ਸ਼ੇਪ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਉਸਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਉਸਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤੇ ਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਮਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਈ, ਵੀ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ, ਆਈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਓਮਸ ਲਾਅ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਡੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, E ਇੰਟੂ E ਅਪੋਨ M ਇੰਟੂ ਟੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ, V ਅਪੋਨ L, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I ਤੇ V D ਦੇ ਵਿੱਚ का ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, I ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ ANE ਇੰਟੂ V D, ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ V D ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ANE ਸਕੁਅਰ ਟੋ ਅਪੋਨ ML ਇੰਟੂ V ਅਪੋਨ ਜਿਹੜਾ I ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ML ਅਪੋਨ ANE ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ ਟੋ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ V ਅਪੋਨ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ V ਅਪੋਨ I ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀਗਾ, R ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ANE ਸਕੁਅਰ ਟੋ ਅਪੋਨ ML। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, V ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ R I, ਤੇ R ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਓਮਸ ਲਾਅ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, V ਅਪੋਨ I ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, SI ਯੂਨਿਟ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਓਮਸ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਓਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਵੋਲਟ ਅਪੋਨ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ 1 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, 1 ਓਹਮ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, M ਦੀ ਪਾਵਰ 1, L ਸਕੁਅਰ, T ਦੀ ਪਾਵਰ -3, A ਦੀ ਪਾਵਰ -2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕੌਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਐਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸਡ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਰੋ ਲਗਾਤਾ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਐਰੋ ਲਗਾਤਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰੋ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, R ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਥ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲੈਂਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, 2L ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ।
ਸਪੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ A ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਏਰੀਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਥਰਡ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਐਲ ਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਲ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ L/A ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ L ਅਤੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ R ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਰੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, RA/L ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, R ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਓਹਮ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਦੇ M ਹੈ, ਮੀਟਰ ਹੈ ਓਨਲੀ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਓਹਮ ਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, M, L ਦੀ ਪਾਵਰ 3, T ਦੀ ਪਾਵਰ -3, A ਦੀ ਪਾਵਰ -2। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ N, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਰੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੋ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਪਰ ਦੀ ਲੋ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਰਿਵਰਸ ਹੈ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।